सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र हजूरी अंदर धन बाबा जोरावर सिंह जी, धन बाबा फतेह सिंह जी, धन मात गुजर कौर जी के महान शहीदी स्थान ते अदब प्यार विच सजी साध संगत गुरु हजूरी अंदर धन बाबा जोरावर सिंह जी, धन बाबा फतेह सिंह, धन मां गुजरी जी के महान शहीदी स्थान पर आप सत्कार प्यार शरदा विच सजे हो। गुर इतिहास की लड़ी विच खालसा साजना का प्रसंग आप सुन रहे हो। महाराज ने पंजां नूं साजिया ते फिर निवाजिया, सीस भेंट कीते गुरु के मरजीवणिया ने, मुरदियां नूं जीवन दिता, नीचां नूं ऊच कीता, भिन्न भेद वितकरे जात पात सब कुछ मेटिया, पौहल बख्श के अमृत की दात दे के साहिबां ने रहत दृढ़ करवाई, अरदास कीती रहत विच प्रपक्ष रहन दी, ते फिर आख्या हुण तुहाडे विच ते मेरे विच कोई अंतर नहीं है, बल्कि इत्थों तक मरतबा इत्थों तक मान दिता कि तुसीं बहुत उच्ची पदवी दे उत्ते हो। पंच परवान पंच प्रधान पंचे पावे दरगाह मान। महाराज सच्चे पातशाह धन गुरु गोबिंद सिंह जी हजूर अचंभा उस वेले वरत्या जदों आप हाथ जोड़ के ना वाहिगुरु उबाचत सो पाहल को जाचत विशाल तेज राचत इकत्तर कर दोए हाथ जोड़ के ना वाहिगुरु कह के वाहिगुरु जी की फतेह बुला के ते पाहल को जाचत आख्या मैनू भी खंडे की पहल बख्शिश करो, मैनू भी अमृत की दात दिओ। अचंभत रह गए सारे साध संगत। अद्भुत बाणी बड़ी मतलब जिहदी कल्पना ना कीती होवे कदी भी दाता मुरदियां नूं जीवन देण वाला, रुलदियां नूं सरदारियां बख्शण वाला, वो भी हाथ जोड़ के अपने सिखां दे सामने खड़े होकर कहेगा कि मैनू भी दात दिओ। दुनिया के इतिहास विच धर्मां दी दुनिया विच इदां किते वरतिया नहीं सी। आपे गुर चेला दी जिहड़ी गुरु पातशाह जी का सिद्धांत सी उहनूं प्रगट किया महाराज ने। तो जदों गुरु साहब ने बचन किया ना, उस तो अगे जो फिर रिएक्शन हुंदा, पंजे प्यारे सहबान भाई साहब भाई दया सिंह जी, भाई धर्म सिंह जी, भाई हिम्मत सिंह जी, भाई मोहकम सिंह जी, भाई साहिब सिंह जी अवाक अचरज स्तंभ खड़े रह गए। तो जो वो बचन अगों बोलते हैं इत्थों विचार की आरंभता हो रही है। असीस दिओ, सतगुरु सिर ते हथ रखन, प्यार एकाग्रता बख्श के अपनी कीर्ति जस सतगुरु आप कराउण। सारे प्यार विच जुड़ के सिमरो जी धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब, फिर जपो जी धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी। वाहिगुरु साहिब जी अद्भुत बानी सुन कान में हैरानी होए। अद्भुत बाणी मतलब जिहदी कल्पना ना कीती होवे ना जी, कदी क्यास भी ना कीता होवे, कदी फुरने च भी ना आया होवे कि जिहदे असीं मंगते हाँ जिहड़ा सानू जीवन दान दे रहा, वो इस कदर साडा मान तान वडियाई एडा वड्डा मरतबा सानू देगा कि जाचक बन के हाथ जोड़ के ते सानू कहेगा भी मैनू दात दिओ। इस वास्ते अद्भुत बचन सन, ये अचंभत करने वाले बचन सी जी। अद्भुत बाणी सुन कान मैं हैरानी होए। ये कन्ना च बोल पे जदों पंज प्यारे साहबाना दे ते अचरज बोल सी, वो हैरान हो गए भी आ सतगुरु जी की कह रहे ने। फिर सब तो वड्डी गल भी वो निमरता दे पुंज ने पंजे प्यारे भी महाराज असीं तुहाडे चरनां दी खाक दे तुल नहीं, जिन्हां नूं तुसीं निवाजिया, गरीब निवाज हो तुसीं पातशाह, ते तुहाडे चरनां दी खाक दे तुल नहीं जड़े वो की दाते बन के तुहानूं दे सकदे आ कुछ। इसलिए ये पंजा प्यारे साहबाना वास्ते बड़े हैरानीजनक बोल सन, बड़े अचरज बोल सन। सिंघन बखाने कहाँ कहो आप मैन को। सिंह कहन लगे हो पंजों सिंह साहब, पंज प्यारे साहबान भी तुसी की कह रहे हो महाराज।
ਸਿੰਘਨ ਬਖਾਨੀ ਕਹਾਂ ਕਹੋ ਆਪ ਬੈਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖੋਂ ਕੀ ਬਚਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ? ਇਹ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ? ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦਾਤੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੰਗਤੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤ ਵੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਭਗਤ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦਾ ਸਦਾ ਮੰਗਤਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸ਼ਟ ਨੇ ਐਡਾ ਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੰਗਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਮਰਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੰਗਤੇ ਤੋਂ ਦਾਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ, ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ, ਮੁਤਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੰਘ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਚਨ ਬੋਲੇ ਹਨ? ਜਾਤ ਕੇ ਕਮੀਨ ਦੀਨ ਰੰਕ ਹੈ ਅਧੀਨਹੀਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੋਲ ਉਦਾਂ ਹੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖੇ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੇ ਸੀ। ਹਾਂ ਅਪਰਾਧੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋਂ ਬੇਮੁਖ ਮੰਦਾ, ਚੋਰ ਯਾਰ ਜੁਆਰ ਹਮ ਪਰ ਘਰ ਜੋ ਹੰਦਾ, ਨਿੰਦਕ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰਾਮ ਖੋਰ ਠੱਗ ਦੇਸ਼ ਠਗੰਦਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਦ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਾਤੀ ਕਿਰਤ ਖਾਣ ਮੋਹੇ ਕੋ ਨਾ ਰਹੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਚਨ ਲਿਖੇ, ਜਾਤ ਕੇ ਕਮੀਨ ਦੀਨ ਰੰਕ ਹੈ ਅਧੀਨਹੀਨ। ਅਸੀਂ ਕਾਸੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨੀਚ ਸਦਵਾਨ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਕੰਗਾਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਦੇ ਮੰਗਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੰਕ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਧੀਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਾਤੇ ਬਣ ਕੇ ਦਈਏ? ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾਏ ਸੀ, ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹਮ ਐਸੇ ਤੁਮ ਆਸਾ, ਹਮ ਪਾਪੀ ਤੁਮ ਪਾਪ ਖੰਡਨ। ਮਾधो हम ऐसे तू ऐसा, हम सर दीन दयाल ना तुम सर, तोसो ना दानी ना मोसो भिखारी है, तोसो ना नाथ अनाथ ना मोसर, तोसो ना दानी ना मोसो भिखारी है। महाराज तुसी दातां देण वाले, असी मंगते, असी निमाणे निताणे रंक दीन गरीब, तुसी पातशाह हो। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਪੀਣ ਮਨ ਸ਼ੀਨ ਹੈ ਨ ਚੈਨ ਕੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਬੇਚੈਨ ਭਟਕਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਹੋਏ, ਮਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਸਾਈਂ ਹੋ। ਵਿਸ਼ਈ ਮਲੀਨ ਜੀਵ ਸਭ ਤੇ ਸਦੀਵ ਨੀਵ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨੀਵੇਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨੀਵੇਂ ਦੇ ਨੀਵੇਂ ਜੀਵ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦਾਤੇ ਬਣ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਜੰਤ ਸੋ ਗਰੀਬ ਹਮ ਭਲੋ ਗੁਣ ਹੈ ਨਾ ਕੋ। ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਗਾਲ ਗਰੀਬ ਹਮ ਭਲੋ ਗੁਣ ਹੈ ਨਾ ਕੋ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਉੱਤਮ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੇਤਾ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਨੀਰ ਭਰਿਆ, ਤੇਤੇ ਔਗਣ ਹਮਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਦਾਤੇ ਬਣ ਸਕਾਂਗੇ ਜੀ? ਨਿਮਾਣੇ ਨਿਤਾਣੇ ਹਾਂ, ਕੰਗਾਲ ਹਾਂ, ਨੀਚ ਹਾਂ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਔਗਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਨ। ਏਕ ਬਲ ਭਇਓ ਤੁਮ ਸਾਥ ਦਿਓ ਸੀਸ ਧਰ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਲ ਵਰਤਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੁਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਨੀਚਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨੀਚਾਂ ਤੋਂ ਊਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕੰਗਾਲ ਨੀਚ ਅਣਜਾਣ ਬੇਸਮਝ ਚੰਚਲ ਮੱਤ ਵਾਲੇ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਜੋਗੇ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਦਕਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਤੇ ਬਣੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਈਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਜੋਗਾ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ। ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਲਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉੱਤਮਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਏਕ ਬਲ ਭਇਓ ਤੁਮ ਹਾਥ ਦਿਓ ਸੀਸ ਧਰ। ਬਸ ਇਹੀ ਇੱਕ ਗੁਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਨਯੋ ਰੰਗ ਥੀਓ ਮਯੋ ਕੀਓ ਸੁਖ ਐਨ ਕੋ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਸਦਕਾ ਨਯੋ ਰੰਗ ਥੀਓ ਮਯੋ ਕੀਓ, ਮਇਆ ਮਤਲਬ ਰਹਿਮਤ ਤੁਹਾਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ,
सुख ऐन कोहे सुखां दे घर पातशाह। बस ये है भी तुसीं अपने रंग च रंग लिया, तुसीं अपने प्रेम विच सानू रंग लिया सच्चे पातशाह जी, रंग सानू चाढ़ दिता। ये तुहाडी माया हुई है, सिर ते तुसीं हत्थ रखिया, बाकी ते असीं नीच ही हाँ पातशाह। साडे अंदर कोई गुण नहीं, यही एक बल कि तुसीं निवाज लिया। जीवन के जीव बल सीवो सदीव तुम, जीवन के जीव बल सीवो सदीव तुम। हे सच्चे पातशाह सतगुर जी, तुसी बल देण वाले हो महाराज, तुसी जीवां नूं जीवन देण वाले हो, तुसी असीम बल दे मालक हो जिथे कोई सीमा नहीं रहिंदी। आप ही तुसी बल दी सीमा हो, मतलब तुहाडे ते आके बल मुक जांदा सतगुर जी। सब कुछ दे तुसी समर्थ हो, ते तुसी समर्थ हो के मुर्दियां नूं जवाल के साडे कोलों मंग रहे हो महाराज। अचंभत सी ना जी, ये अचरज सी। बल देण वाले तुसी, ताकत दे सागर तुसी पातशाह, साडे कोलों तुसी ये पौहल ये बख्शिश मंग रहे हो। तीन लोक नाथ सब सुरासुर बंधते, कि दुनिया भर दे जिन्हां नूं लोकी देवते कहंदे आ, तुहाडे दर ते मंगते बन के खड़े, त्रै लोकी दे मालक सतगुर सच्चे पातशाह जी, ये सेवक तुहानूं की दे सकदे हन। आए समय पौण पानी आण की कहानी कहाँ, साडियां अखां नाल जगत वेखे हे दाता गरीब नवाज परमेश्वर स्वरूप सतगुरु जी दी आग्या दे अंदर हवा पानी सूरज भै विच पवन बह सद वाओ, भै विच चलै लख दरियाओ, आए समय पौण पानी आण की कहानी कहाँ। बाकी मैं की किसे बारे दसां जी। कुल कायनात प्रकृति खंड ब्रह्मंड जिहड़ी गल कदी बाबा लैणा जी ने कही सी, हजूर इदां ही विराजमान सिंघासन ते धन गुरु नानक सच्चे पातशाह ते तुहाडे वांगू प्यार वालियां संगतां आउण, जिहड़ी माया दे नाल धर्म दे कारज चलदे सी, सिख किरत दी माया अज वांग इदां ही चाढ़दे सी। मेरे साहिब ने एक टका एक आना एक सिक्का हाथ च फड़ के सारियां नूं पुछिया सी कि दसो साडी मुट्ठी च की है, ते हकीकत वेख के दसन वालियां सही जवाब दिता सी, जिन्हां विच बाबा श्री चंद बाबा लक्ष्मी दास जी भी बैठे सी भी महाराज जी असीं वेख्या तुहाडी मुट्ठी च एक टका है। पर जिदन प्रतीत वाले बाबा लैणा जी नूं जदों पुछया, उन्हां कहा सी कुल कायनात जर्रा जर्रा खंड ब्रह्मंड मेरे सतगुरु तुहाडी मुट्ठी च है, मैं अंदाजा नहीं ला सकदा। भाई साहब भाई दया सिंह जी, भाई धर्म सिंह जी, भाई हिम्मत सिंह जी, भाई मोहकम सिंह, भाई साहब सिंह जी कहते हे सच्चे पातशाह, आइस मैं पौण पानी आण की कहानी कहाँ। जिदे हुक्म दे अंदर खंड ब्रह्मंड जर्रा जर्रा सारी प्रकृति जिदे हुक्म च चल रही होए, मैं बाकियां दी की गल दसां महाराज। हुक्म तुहाडा वरत रहा ते तुसीं मंगते बन के खालसे दे अगे हत्थ अड्ड के बैठे हो। हुण तुसीं अंदाजा लाओ भी सानू गुरु साहब जी ने रुतबा किड्डा दिता। साध संगत जी सानू ये गल सिर्फ पंजां ते नहीं मुकदी जी, ये खालसा पंथ दे अगे मेरे सतगुरु जी इस तरह मान वडियाई दे रहे खालसा पंथ नूं। वो पंज ते खालसा पंथ नूं रिप्रजेंट कर रहा है, नुमाइंदगी कर रहा है समुचे पंथ की। तुहाडी मुट्ठी च सारी कायनात होवे, तुहाडे हुक्म च प्रकृति होवे, जर्रा जर्रा होवे, बाकियां दी मैं की कहानी दसां। चाहो जिस राखो रिप क्रोध कै नकंदते। महाराज जी मार जवालन वाले तुसीं रोह दे नाल तक्को ते वैरियां दा नाश कर दो। तुसीं चाहो ते मुर्दियां नूं जवाल दिओ पातशाह। जिन्हां दे हत्थ विच इन्नी समर्था है वो भी मंगते पंथ दे अगे। ये अचंभत करने वाले बचन ने हे सच्चे पातशाह, इस तरह नहीं हो सकता भी तुसी मंगते बनो ते असीं दाते बणीए। शक्त दुराई नर लीला को गुसाई धरो। हाँ ये गल वखरी है भी तुसी सारा कुछ उत्ते पर्दा पाया होया ते नर लीला को हे सृष्टि दे मालिक जी, तुसी मनुख बन के एक इंसान वांग लीला वरता रहे हो। दुख सुख सब कुछ अपने तन ते जरन वास्ते आए हो, सारा कुछ कला नूं छुपा के वरता रहे हो तुसी महाराज जी। पर इहदे च कोई शक नहीं, भावें मेरे सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते हैं कि जो हमको परमेश्वर उच्चरै ते सब नरक कुंड में पर है,
ਪਰ हे ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੋ ਮੁਝ ਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਚਰੈ ਤੇ ਸਭ ਨਰਕ ਕੁੰਡ ਮੈਂ ਪਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਕੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਲੀਲਾ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਆਪ ਉੱਦਾਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਰਾ ਕਣ ਕਣ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦਾਸ ਕੋ ਮੜਾਈ ਦੇ ਸਦਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਤੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮ ਦਾ ਬਿਰਧ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਦਾਸ ਕੋ ਵਡਾਈ ਦੇ ਕਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ਰੇ ਜ਼ਰੇ 'ਚ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਕੋਈ ਚਤਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਲੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀੜਾ ਥਾਪ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੇ ਫਿਰ ਨੀਕੀ ਕੀਰੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਰੱਖਿਆ, ਭਸਮ ਕਰਾਂ ਲਸ਼ਕਰ ਕੋਟ ਲੱਖ ਹੈ। ਜੇ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੇ ਜਲ ਤੇ ਥਲ ਕਰ ਥਲ ਤੇ ਕੂਆਂ ਕੂਪ ਤੇ ਮੇਰ ਕਰਾਵੈ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਚੜਾਵੈ, ਚੜੇ ਆਕਾਸ਼ ਗਿਰਾਵੈ। ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ? ਕਿੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਲਪੱਗ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਬੱਗ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ। ਆਪ ਸਮਰੱਥ ਅੰਬ ਜੋਰ ਹਾਥ ਕੈਸੇ ਕਹੋ। ਆਪ ਸਮਰੱਥ ਅਬ ਜੋਰ ਹਾਥ ਕੈਸੇ ਕਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਰਦੇ ਜਵਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੀਚਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੁਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਏਡੀ ਵਡਿਆਈ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ, ਆਖਿਆ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਕਾ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਵੇਖੋ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਆਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹਾਂ। इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, नहीं मोसे गरीब करोड़ परे। तो पंज प्यारे साहबान कह रहे भी हे सच्चे पातशाह, ये तो सानू पता ना कि आप समर्थ अब जोर हाथ कैसे कहो। तुसी साडे सामने हाथ जोड़ के खड़े हो, ते हे सतगुरु जी तुसी सानू कह रहे हो कि खंडे दी पहल बख्शिश करो। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੋ ਦਹੋ ਕਿਮ ਕਮੀ ਹੋਵੇ ਬਿਲੰਦ ਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਖੇਡ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਹੜੀ ਕਮੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ? ਅਸੀਂ ਮੰਗਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਦਾਤੇ, ਤੇ ਇਹ ਦਾਤਾ ਆਪਣੇ ਮੰਗਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਜ ਕੇ ਇਦਾਂ ਨਵਾਜ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੰਨੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪ ਜਾਚਕ ਬਣ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। बोले गुर पूर्ण पुरख करतार प्रभु देह में अनेक विध विष्णु महेश है। साध संगत, धन कलगीधर पातशाह महाराज कहन लगे, भाई इस काया अंदर वाहिगुरु की बहुत वड्डी खेड वरत रही है, सब के अंदर वरत रही है। जिन्होंने असीं कहते ना, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजै सो पावै। सारी ब्रह्मंड वाली खेड अंदर ही वरत रही है। महाराज कहते सब दे अंदर वरत रही है। तुसी बचन मनो, किदे अंदर की हो रहा है? ये करता पुरख वाहिगुरु जी की खेड है। ज्योति रूप एकंकार सब के आधार नित। हाँ, ज्योति रूप सारियां दे अंदर, जड़ा बचन पढ़ते हैं, सब मैं जोत, वाहिगुरु सारियां विच है, तुहाडे अंदर भी परमेश्वर है। तो ये अदब सन्मान मैं किसी शरीर का नहीं कर रहा, जिहड़ी तुहाडे अंदर वाहिगुरु जी की जोत वरत रही है, ये पहचानन की जाच सानू महाराज ने दसी। तो कहते शरीरों के अंदर बहुत कुछ वरत रहा है। ज्योति रूप एकंकार सब के आधार नित, जिहदे तो बिना कोई रह ही नहीं सकता, बाची जीव ही नहीं सकता। वो एक निरंकार वाहिगुरु जी की जोत सारियां अंदर वरत रही है। आप निराधार जाको जान अशेष है। जड़ा आप सिर्फ आधार तो रहता, बाकी सारे उहदे आसरे ते, वही आसरे तो रहता है।
जाको जानत अशेष है। ਜਿਹੜਾ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਹੈ ਨੇਤ ਨੇਤ ਬਣ ਤ੍ਰਣ ਕਹਿਤ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਅਧੀਨ ਕਾਲ ਸ਼ੀਨ ਮਹੀਨ ਮਹਾ ਤਾਕੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਰੇ ਜ਼ਰੇ 'ਚ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਸਭ ਕੋ ਤੇਰਾ ਵਸ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰਾ, ਤੂੰ ਭਗਤਾਂ ਕਹਿ ਵਸ ਭਗਤਾਂ ਤਾਣ ਤੇਰਾ। ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਵੇਖੋ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਦੀ, ਇਹ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਤਾਕੋ ਸੁਤ ਜਾਣੋ ਮੋਹੇ ਸਭ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸੇਵਕ ਸੁੱਤ ਜਾਣੋ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਿਓ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਪੁੱਤਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵਸ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਸਿੱਖਣ ਅਧੀਨ ਤਿੰਨ ਮੋਕੋ ਚੀਨ ਲਿਹੋ ਚਿੱਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਸਕਾ ਚੇਰਾ, ਚੇਰਾ ਚੇਰਾ ਮਤਲਬ ਨੌਕਰ ਦਾਸ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਇੰਨਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮਝਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਦਾਸ ਬਣ ਕੇ ਰਵਾਂਗਾ। ਇੰਨੀ ਰਹਿਤ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰੀਏ, ਹੇ ਦਾਤਾ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਆਚਰਣ ਬਖਸ਼ੋ, ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕਮਾਈ ਬਖਸ਼ੋ, ਝੂਠ ਨਿੰਦਿਆ ਬਖੀਲੀ ਤੋਂ ਬਚਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤ ਨਿਤ ਮੰਗੀਏ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪੱਤ ਦੇ ਰਾਖੇ ਬਣੋ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਮੱਤ ਉੱਚੀ ਕਰੋ। ਹੇ ਦਾਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਆਚਰਣ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਪਰਪੱਕ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਦਿਆਂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਕਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਦਾਸ ਹੋਵਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਕਸ਼ ਹੱਥ ਬੰਨ ਖੜਾ ਹਾਂ। ਪੰਥ ਕੇ ਰਚਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਜਗਤੇਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮ ਕੀ ਮੌਜ। ਜਗਤੇਸ਼, ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ, ਵਾਲੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਪੰਥ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਗੁਰ ਖਾਲਸਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਅਬ। ਅਬ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਆਰੰਭਤਾ ਪਹਿਲੇ ਸਰੂਪ ਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੋਤ ਉਹਾ, ਜੁਗਤ ਸਾਏ ਆ ਨਾ, ਜੁਗਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਕੋਈ। ਜੁਗਤ ਮਤਲਬ ਤਰੀਕਾ, ਨਾ ਜੋਤ ਬਦਲੀ ਹੈ ਨਾ ਜੁਗਤ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਕਹਿ ਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਹੈ, ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ, ਓਤ ਪੋਤ ਸਾਗਰ ਬੁੰਦੇਰੋ, ਸਮੁੰਦਰ ਬੂੰਦ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੂੰਦ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਫਰਕ, ਇਹ ਭੇਦ ਮੈਂ ਮਿਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਅੰਗਦ ਕੋ ਕੀਨਿਓ। ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਪ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਏ। ਬਸ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਖਾਲਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੇ ਚ ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਲਸੇ ਚ ਸਮਾਵਾਂ। ਜੈਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਕੋ ਕੀਨਿਓ, ਕਿ ਹੇ ਲੈਣਾ ਤੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਘਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਚ ਘਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਬਸ ਉਸੇ ਜੁਗਤ ਨੂੰ ਵਰਤਾਉਣਾ ਹੈ। ਸ਼ੰਕ ਨਾ ਕਰੀਂਜੈ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਏ ਦੀਜੈ ਅਬ। ਹੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਹਿਬਾਨ ਜੀ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸ਼ੰਕ ਨਾ ਕੀਜੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਕਰੋ ਕੌਣ ਵੱਡਾ ਤੇ ਕੌਣ ਨੀਵਾਂ।
हथ जोड़ के मैं अर्ज करदा, शंक ना कीजै सावधान होए दीजै अब, अमृत दी दात सुचेत होवो, सावधान होवो ते ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸਾ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵਰਤਾਉਣਾ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਮਰਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਹੁਲ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਓ ਮੋਹੇ ਜੈਸੇ ਤੁਮ ਲੀਨਿਓ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ, ਮੇਰੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜੈਸੇ ਤੁਮ ਲੀਨੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕੀਤਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜਾਚਕ ਜਾਣ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਆ ਜੀ, ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਕੀ ਲੈਣੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀ ਛਕਣਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਛਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸਾਗਰ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੇ ਬਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੜੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਾਰੇ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦਿਆਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਕੁੰਡ ਬਣ ਜੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਮਲੀਨਤਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਵੋ ਮੋਹੇ ਜੈਸੇ ਤੁਮ ਲੀਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਛਕਿਆ ਉਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਵੋ। ਕਾਲ ਹੂੰ ਕੋ ਕਾਲ ਅਸਕੇਤ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪ੍ਰਭ। ਕਾਲ ਹੂੰ ਕੋ ਕਾਲ, ਕਾਲਾਂ ਸਿਰ ਕਾਲ, ਸ੍ਰੀ ਅਸਕੇਤ ਜਗਤ ਕੇ ਈਸਾ। ਅਸ ਕਹਿੰਦੇ ਖੜਗ ਨੂੰ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਚਿਤਵਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵੀ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਿਤਵਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਹ ਖੜਗ ਧਾਰੀ ਹੈ। ਆ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਬਣੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਦੀਰਘ ਕਿਰਪਾਲ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹਮੈ ਦੀਨਿਓ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਨੇ, ਅਜੂਨੀ ਨੇ, ਸਹਿ ਭੰਗ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਮੂਰਤ ਚਿੱਤਰ ਕੇ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਕਰ ਚਿਹਨ ਯਾਰ ਬਰਨ ਜਾਤ ਯਾਰ ਪਾਤ ਨਹਿਨ ਜੇ, ਰੂਪ ਰੰਗ ਯਾਰ ਰੇਖ ਭੇਖ ਕੋ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕਤ ਕੇ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ, ਇਹ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਹੁਲ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਸਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਥ ਪਰਚਰ ਕਰਬੇ ਕੋ ਸਾਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਤੇ ਦੀ ਮੌਜ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮ ਦੀ ਮੌਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਹੈ। ਥਾਪਣ ਧਰਮ ਕੋ ਉਥਾਪਣ ਭਰਮ ਕੋ। ਹਾਂ, ਆਹ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਗ ਨੂੰ ਹਰਾ ਰੱਖਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਖੂਨ ਸਿੰਜਣਾ ਪਵੇ, ਤੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟਣੀਆਂ ਨੇ ਪਾਪ ਦੀਆਂ। ਉਥਾਪਣ ਭਰਮ ਕੋ, ਭਰਮ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਭਰਮ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋਣ, ਤੇ ਕਹੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਭੇਖੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭਰਮ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਮੰਨੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਆ ਇੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਹੈ, ਆ ਥੜੀ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਹੈ, ਉਹ ਫੋਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਵਤਾਰ ਹੈ, ਜੈਸਾ ਮਾਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਭਰਮ। ਤੇ ਭਰਮ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪ ਕੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਮਰ ਕੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਧਿਆ ਕੇ ਸਿੱਖ ਭਰਮ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਆਹ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਖ ਕਰਮ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜੀ। ਸੁਣੋ, ਥਾਪਣ ਧਰਮ ਕੋ ਉਥਾਪਣ ਭਰਮ ਕੋ, ਭਰਮ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਨੀਂਹ ਪੱਕੀ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਰਹਿਤ ਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਭਰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੱਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦੋ ਬੇੜੀਆਂ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ, ਐਵੇਂ ਦੁਬਦਾ 'ਚ ਪਿਆ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਭਟਕੀ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਧਰ ਵੀ ਭਟਕੀ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਲੋਅ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਵੀ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ।
ਸੋ ਭਰਮ ਨੂੰ ਉਥਾਪਣ ਮਤਲਬ ਜੜਾਂ ਪੁੱਟਣੀਆਂ ਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੁਕਰਮ ਕੋ ਖਾਪਨ ਸਿਮਰ ਨਾਮ ਚੀਨਿਓ। ਕੁਕਰਮਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ, ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਜੂਣਾ, ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਇਖਲਾਕ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਕਦੀ ਨਾ ਵਿਸਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਖਾਲਸਾ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਰਹੋਗੇ। ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਖੁੰਝਣ ਦੇਣਾ। ਸਾਰੀ ਰਹਿਤ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਝਾਈ ਤੇ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁਣ ਜੋ ਗੁਆਂਢੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਉਹੀ ਲਾਲ ਗਾਨੇ, ਉਹੀ ਕਾਲੇ ਟਿੱਕੇ, ਉਹੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੂਤਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ, ਉਹੀ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਉਹੀ ਸਿੱਖ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ, ਉਹੀ ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਮੰਗਲਵਾਰ। ਖਾਲਸਾ ਨਿਆਰਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਿਆਰੇਪਣ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਤੇਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਰਤੇਗਾ ਤੇ ਜੇ ਨਿਆਰਾਪਣ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੋ ਇਨ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀ। ਸੋ ਸਿਮਰਨ ਨਾਮ ਚੀਨਿਓ, ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਦਾ ਚਿੱਤ 'ਚ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਉਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ। ਸੁਆਮੀ ਕੋ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੇਟਬੋ ਪ੍ਰਤੱਗਿਆ ਜਾਨ। ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮਿਟਣਾ। ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹ ਹੁਕਮ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਨਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵੇ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੇ, ਨਾਮ ਜਪੇ, ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰੇ, ਝੂਠ ਬਖੀਲੀ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਤੋਂ ਬਚੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੇ। ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਮਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆਪ ਵੀ ਨਿਗਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਰੱਬੀ ਬਚਨ ਜਾਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਮਾਨ ਗੁਰੂ ਬਾਕਹੂ ਕੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੋ ਲੀਨਿਓ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜੀ, ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਹੁਕਮ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਪਰ ਅਚਰਜ ਉਹ ਉਸੇ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਧੀ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਕਮਾਲ ਦੀ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪੰਥ ਸਾਜ ਕੇ ਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਐਸਾ, ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਲੱਭੇਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਪੰਥ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਥ ਹੀ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਜਾਉਣ। ਏਦਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੱਥ ਅੱਡ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗੀ। ਉੱਠ ਪੰਚੋ ਸਿੰਘ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੋਲ। ਵਾਹ, ਕਲਾ ਵਰਤਾਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਰਤੇ ਤੇ ਆਪ ਜਾਚਕ ਬਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗਜਾ ਕੇ ਫਤਿਹ। ਪੰਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਡਲਕਾ ਮਾਰਦਾ, ਜਨਮ ਦਾ ਨੂਰ ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬੀ ਕਲਾ ਵਰਤਨ ਲੱਗੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜਾਚਕ ਬਣ ਕੇ ਵੀਰ ਆਸਣ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਦਾਤੇ ਬਣ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਰਹੇ। ਵੇਖੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਿਆਰ ਚ ਆਖੋ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਗੇ ਖਰੇ ਗੁਰੂ ਤਬ ਪਾਹੁਲ ਕੋ ਦੀਨਿਓ। ਹਾਂ, ਜਾਚਕਾਂ ਵਾਂਗ, ਮੰਗਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਪਾਹੁਲ ਦੇ ਰਹੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਟਨਾ ਜਨਮ ਵਾਸੀ ਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਵਾਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਜਨਮ? ਸ਼੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਧੰਨ ਗੁਰੂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉੱਦਾਂ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਤੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਣਾਓ। ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਨਮ ਵਾਸੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ। ਐਦਾਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬੀ ਕਲਾ ਵਰਤ ਰਹੀ। ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ,
ਬੂਝੇ ਤੇ ਬਖਾਨਿਓ ਪ੍ਰਭ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਪ੍ਰਬੀਨਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਸਿੱਖਿਆ 'ਚ ਪ੍ਰਬੀਨ ਨੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਦਾਤੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਰਹਿਤ ਬਤਾਈ ਜੈਸੇ ਆਪ ਪੂਰਾ ਗਾਈ ਗੁਰੂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਹਿਤ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਇਦਾਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਰਹਿਤ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਈ। ਰੀਤ ਜੋ ਚਲਾਏ ਬਿਦਤਾਈ ਸਭ ਚੀਨਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਜਗਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਪੰਚਨ ਕੋ ਮੇਲ ਪੇਲ ਦੇਹੋ ਸਤ ਨਾਮ ਲਿਹੋ। ਪੰਜਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਪੇਲ ਦੇਣਾ, ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕੁੜੀ ਮਾਰ, ਨੜੀ ਮਾਰ, ਸਿਰ ਗੁੰਮ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਧੀਰ ਮੱਲੀਏ ਰਾਮ ਰਾਈਏ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਤ ਬਹਿਤ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਈ। ਰੱਛਿਆ ਕੋ ਕਰਿਓ ਸਿੱਖ ਸੰਤ ਸਮੁਦਾਇ ਕੋ। ਹਾਂ, ਤੇ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਸਤ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹੀ ਸਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਧਰਮ ਚਲਾਵਨ, ਸੰਤੋ ਭਾਰਨ, ਦੁਸ਼ਟ ਸਬਨ ਕੋ ਮੂਲ ਉਪਾਰਨ। ਰੱਛਿਆ ਕੋ ਕਰਿਓ ਸਿੱਖ ਸੰਤ ਸਮੁਦਾਇ ਕੋ। ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ, ਧਰਮੀਆਂ ਦੇ ਢਾਲ ਬਣ ਕੇ ਖੜਨਾ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ। ਖਾਲਸੇ ਕੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਜੰਗ ਕੇ ਧਰੋ ਨਿਸੰਗ। ਹੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਵਾਲੇ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਭੰਗ ਤੁਰ ਕਾਣ ਤਬ ਹੂਜੀਐ ਸਹਾਇ ਕੋ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦਾ, ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਸਦਾ ਅਸਕੇਤ ਕੋ ਮਿਸਾਲ ਧਰੋ ਹੇਤ ਕੋ। ਹੇ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਰੂਪ, ਹੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਥਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਅਭਿਆਸ ਨਿਤ ਆਜੁਦ ਸਮੂਹ ਰਿਪ ਘਾਏ ਕੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਤੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਨਿਤ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸੀ ਬਣੇ, ਐਸੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਜਗ ਨਾਇਕ ਕੋ ਰਹਿਤ ਬਤਾਏ ਕਰ। ਸਾਰੇ ਜਗ ਨਾਇਕ ਕੋ, ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਦਾ ਨਾਇਕ ਹੈ। ਤੁਮ ਦਾਤੇ ਠਾकुर ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ ਨਾਇਕ खसम हमारे, निमख निमख तुम ही प्रतिपालो, हम बारिक तुमरे तारे। ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਦਾ ਨਾਇਕ ਹੈ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰੇ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿਤ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਈ। ਫਤਿਹ ਕੋ ਮੁਲਾਏ ਕਾ ਆਨੰਦ ਉਪਾਏ ਕੋ। ਫਤਿਹ ਗਜਾਈ ਤੇ ਆਨੰਦ ਵਰਤ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਜ ਰਾਸ ਅਰਦਾਸ ਕੋ ਕਰਾਏ ਕਰ। ਫਿਰ ਰਹਿਤ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ, ਰਹਿਤ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੀਸ ਕੋ ਨਵਾਏ ਆਏ ਬੈਠੇ ਐ ਪ੍ਰਿਅੰਕ ਪਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਸੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਇਆ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲਈ, ਰਹਿਤ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋਈ, ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਰਹਿਤ ਬਤਾਈ ਪੁਨ ਧਰੋ ਸਦਾ ਸਿੰਘ ਮਨ। ਸ਼ੇਰ ਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਪਦਵੀ ਦੀ ਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਤੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਵਿਸ਼ਵਾਸੋ ਰਮਣ ਨਾ ਕੀਜੈ ਕਬ ਸ਼ੰਕ ਕਰ। ਹਾਂ, ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਆਚਰਨ ਦੇ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਤਾਕਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਸਾਤਲ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਏ। ਬੜਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤਾਕਤ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਿਘਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਕਤ ਤਲਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ ਹਾਕਮਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਸੀ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੋਲ ਵੀ ਸੀ, ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਈ, ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਂ ਕੋਲ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ, ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਈ, ਬੁੱਧੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦਾ ਇਖਲਾਕ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਇਖਲਾਕ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਵੇਸਵਾਗਾਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਿਜ ਨਾਰੀ ਕੈ ਸੰਗ ਨਿਹੋ ਤੁਮ ਨਿਤ ਵਡਈਓ, ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਬੋਲ ਦਿੱਤੇ ਸਾਨੂੰ। ਪਰ ਨਾਰੀ ਕੀ ਸੇਜ ਭੂਲ ਸੁਪਨੇ ਪੀ ਨਾ ਜਾਈਓ, ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਖਾਲਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਇਆ। ਸੋਚ ਸੋ ਰਹਿਣ ਉੱਠ ਪ੍ਰਾਤ ਮੈਂ ਇਸ਼ਨਾਨੋ ਤਨ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਹੱਥ ਧੋਵੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ, ਸੁੱਚਮ ਰੱਖੋ ਜੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ ਜੂਠਾ ਮਿੱਠਾ ਗੰਦਾ ਖਾਣ ਦਾ। ਆ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਤਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇ।
की करना है? सोच सो रहन उठ प्रात मैं इशनानो तन। अमृत वेले उठना, इशनान करना, सुचमता का ख्याल रखना। शस्त्रन ते शुशो नहीं रहो रिप भंग कर। हाँ, जुल्म के नाश लिए तैयार बर तैयार रहना है, तो गातरे किरपान रखनी है, शस्त्र तो सखने नहीं रहना। ये पंथक रहत का हिस्सा है। केस कश करन गुरु की तीन मुंद्रा एह। गातरे किरपान होवे, केस होवे, केसां वास्ते कंघा होवे, कड़ा कशहरा, ये गुरु की निशानियां हैं। पास ते न दूर करो सदा अंग संग धर। निशान सिੱਖੀ पंज हरफ काफ, पंज कक्के जड़े ना भाई साहब भाई नंद लाल जी कहते, ये सिੱਖੀ ਦੇ निशान ने ਜਿਹੜੇ गुरु साहब ने बख्शिश किए ने। ते नाल क्या हरगज ना बाशद दी पंज माफ। हरगज भी नहीं है माफ भी सिख कहे जी कोई गल नहीं, कशहरा तो है नहीं मेरे को जी, कंघा तो मेरे को है नहीं जी, वैसे किरपान तो है नहीं, तो मैं वैसे सिख हाँ, नहीं है, माफ नहीं हाँ। पंज ककारां दे धारनी रहत, पंज ककारी रखनी। बाजे सुर लोक मैं दमामे गुरु फतेह सुन। अमृत की दात बख्शी। पहला पंज प्यारे साहबानां नूं साजिया, फिर नवाजिया, आप दात लई, रहत की अरदास हुई, रहत दृढ़ करवाई गई, तो फिर चौं कुंटी जय जयकार दे फतेह दे डंके गूंजे। जड़ा खालसा परमात्म की मौज विच धन गुरु गोबिंद सिंह जी ने प्रगट किया, उस खालसे दे वो जड़े सदा गूंजते रहणगे जिन्नी देर असीं गुरु के हुक्म विच खालसा, वो नहीं कदी मिट सकते, क्योंकि खालसा किसी बंदे का बनाया होया नहीं है। साध संगत इनू सिरजन वाले धन गुरु गोबिंद सिंह ते परमात्मा की मौज विचों प्रगट होया। खालसा अकाल पुरख की फौज, प्रगटियो खालसा परमात्मा की मौज। इदा खुशी दे डंके वजे, मंगल कुलाहल अनेक विध होए है। बहुत खुशी का प्रगटावा होया। रहो जग धर्म कर्म होम जग आद तुर्क विनाशता को पाए। साध संगत रहियो जग धर्म कर्म, जगत दे उत्ते धर्म कर्म, धर्म का बूटा हरा रहेगा, भावें पुत्रां दा खून पा के सिंजना पवे इनू, ये फुलवाड़ी हरी रहेगी। तो ये जड़े जुल्म करन वाले हाकम ने जिन्होंने उस वेले तुर्क कहा जाता सी, वो ये गुरु साहब जी दे जड़े जड़ा महाराज ने वड्डा परोपकार किया, उहदे विच उन्हां नूं जिवें होम जग विच सब कुछ साड़िया जाता ना धर्म कर्म की पवित्रता वास्ते, इदां जुल्म का नाश होवेगा। परट्यो सो पंथ ग्रंथ मिदतै भगत नित। हाँ, पंथ की एक होर जिम्मेवारी लगी जी। पंथ जी सुनो, गुरु खालसा पंथ जी सुनियो। तुसीं ये तो सुन लिया भी पंथ इदां इदां प्रगट होया, सुनिया ना जी। तो जदों पंथ प्रगट होया ना, प्रगटियो सो पंथ, अगे की क्या? ग्रंथ विदतै भगत नित। पंथ की जिम्मेवारी लगी कि ग्रंथ की शान नूं तुसीं बरकरार रखना है, दुनिया के उत्ते ये प्रगट करना है कि सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो। अब बचन सुनो फिर, प्रगटियो सो पंथ ग्रंथ विदतै भगत नित। ते सिख ने भगती बंदगी करनी, भावना रखनी गुरु ग्रंथ साहब महाराज ते, नाले जगत ते उजागर करना कि असीं गुरु ग्रंथ दे सिख हां। पंथ गुरु ग्रंथ की ताबिया विच है। जिदन गुरु ग्रंथ नालों टुट गए उस दिन असीं पंथ जोगे भी नहीं रहना। साध संगत तां पंथ नूं, पंथ का पता लगता बाणा वेख के, ते बाणे की ताकत कित्थों आती है? गुरु ग्रंथ नूं पढ़ के। तां क्या असीं बाणी दे धारनी होवांगे ते बाणे च परपक्क रवांगे, ते जे बाणी अनुसार जीवन ना रहा, धारनी ना रहे, तो फिर बाणा भी बहुती देर नहीं रह सकना, कच्चे रह जाएंगे। प्रगटियो सो पंथ ग्रंथ विदतै भगत नित। आ जिम्मेवारी है पंथ जी कि जगत उत्ते ग्रंथ विदत तुसी करना, प्रगट तुसी करना। मतलब सन्मान सत्कार आदर, ग्रंथ का ज्ञान सोझी समत, विदत का ही मतलब होंदा ना दुनिया उत्ते प्रगट करना। ये हुण तुहाडी जिम्मेवारी है कि गुरु ग्रंथ की विचार नूं दुनिया ते तुसी किवें उजागर करना। पंथ साज के ये जिम्मेवारी लाई। शांत बरताए कै धरा को भार खोए है। शांत बरताए कै,
ਅੱਗ ਬਬੂਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕ੍ਰੋਧਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਹਾਹਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਚਾਉਣੀ, ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ ਰਹਿ ਕੇ ਧਰਾ ਕੋ ਭਾਰ ਖੋਏ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਉਤੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਭਾਰ ਹਲਕਾ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਤਾਉਣੀ ਹੈ। ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਉਹ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਭਗਤ ਬਣਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ। ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਦਤਾ ਭਗਤ ਨਿਤ। ਭਗਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਣੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ 'ਚ ਵਸਾਉਣਾ। ਗੱਲ ਕੇਵਲ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੱਲ ਕੇਵਲ ਸਰੂਪ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਪੰਥ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲਾਲ ਹੋ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ। ਪਛਰਾ ਅਨਾਚ ਕਰੈ ਹਿਰਦੈ ਦੇਵ ਮੋਦ ਧਰੈ, ਕੌਤਕ ਅਨੇਕ ਤੇ ਬਨੋਦਤ ਸਮੋਏ ਹੈ। ਬੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੁਰ ਲੋਕ 'ਚ, ਇਹ ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵਰ ਹੈ ਨਾ ਵੀ 4 ਕੁੰਟਾਂ 'ਚ ਸੁਰ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਖਿੜ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਸਭ ਪਾਸੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਢਿੱਗ ਤਾਹੀ ਦਿਨ ਆਵਤ ਕਰਾਹ ਗਨ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਖੁੱਲਾ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ। ਗਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖੁੱਲੇ ਗੱਫੇ, ਰੱਬੀ ਬਖਸ਼ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ। ਆ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਰੋਗ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਇਹ ਵੀ ਮਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚੋਂ। ਬਾਲ ਬਿਰਧ ਰੋਗੀ ਕੋਈ ਵੀ ਛਕ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਰਮ ਗਰਮ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲਦਾ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈਨ ਆਉਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਹੱਥ ਅੱਡ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੈਨਸ਼ਾਹ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮੰਗਤਾ ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਸਿੰਬਲ ਵੀ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਬਲ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ। ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਿੱਖ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ, ਖੁੱਲੇ ਗੱਫੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਵਰਤੇ। ਹੋਤ ਅਰਦਾਸ ਵਰਤਾਵੇਂ ਚਿੱਤ ਚਾਹੇ ਕਰ। ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਸਭ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਾਏ। ਇਦਾਂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਈ। ਕਾਸ਼ ਪਹਿਰਿੰਜੀਐ ਰਹਿਤ ਗੁਰ ਧੀਜੀਐ, ਨਾਮ ਕੁੰਜ ਪੀਜੀਐ, ਜਹਾਜ ਗੁਰੂ ਪਾਏ ਕਰ। ਹੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਹੋ, ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ? ਕਸ਼ਹਿਰੇ ਦੇ ਧਾਰਨੀ, ਮਤਲਬ ਜੱਤ ਸੱਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣਾ, ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਰਹਿਤ ਗੁਰ ਧੀਜੀਐ, ਨਾਮ ਕੁਝ ਪੀਜੀਐ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੂਜੇ ਬੇੜੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਡੁੱਬਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਖਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ, ਡੁੱਬੇ ਸੇ ਬਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੇੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਹਾਜ਼ ਦਿੱਤਾ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਅਮਰ ਦੀ ਦਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਉਦੋਂ ਜੀ ਕਿ ਪੰਥ ਜੀ ਆਓ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜ੍ਹੀਏ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਿਰਿਆ ਵਰਤਦੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਲਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ। ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਹੀ, ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸੋਝੀ ਸਤਿਕਾਰ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਣ, ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਅਸੀਸ ਦਿਓ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੇ ਅਚੁੱਤ, ਹੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਹੇ ਪੂਰਨ, ਹੇ ਸਰਬ ਮਹਿ, ਹੇ ਸੰਗੀ, ਹੇ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ, ਹੇ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ, ਹੇ ਅਪਰੰਪਰ ਹਰ ਹਰੇ, ਹੇ ਸੰਤਾਂ ਕੈ ਸਦਾ ਸੰਗ, ਹੇ ਠਾਕੁਰ ਹਉ ਦਾਸਰੋ, ਨਾਨਕ ਦੀਜੈ ਨਾਮਦਾਨ, ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ, ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ, ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ, ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ,
ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਪਿਓ ਪਹਲ ਖੰਡੇ ਧਾਰ, ਪਿਓ ਪਹਲ ਖੰਡੇ ਧਾਰ। ਪੌਲ ਖੰਡ ਤਾਰ ਪੀਓ ਪੌਲ ਖੰਡ ਤਾਰ। ਪਿਓ ਪਾਹੁਲ ਖੰਡੇ ਧਾਰ, ਪਿਓ ਪਾਹੁਲ ਖੰਡੇ ਧਾਰ। ਪੌਲ ਖੰਡ ਤਾਰ ਪੀਓ ਪੌਲ ਖੰਡ ਤਾਰ। ਹੋਏ ਜਨਮ ਸੁਹੇਲਾ, ਹੋਏ ਜਨਮ ਸੁਹੇਲਾ। ਜਨਮ ਸੋਹਿਲਾ ਹੋਏ ਜਨਮ ਸੋਹਿਲਾ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ, ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਆਪੇ